students, welcome to our channel. நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா NCERT class 10 chapter 5 arithmetic progression இதுல exercise 5.2ல 4th question and 5th one. Okay, 4th question read பண்ணிக்கலாம். Which term of the arithmetic progression 3, 8, 13, 18 etc. is 78. Okay, இதுல 78ங்கிறது எத்தனாவது term அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. 4th one 3, 8, 13, 18 etc. 78. Solution. Okay, here first term A ங்கிறது 3 and D is equal to difference, common difference 8 minus 3. Common difference A2 minus A. That is 8 minus 3. Subtract பண்ணும்போது D is equal to 5 and A 3. Okay. நமக்கு என்ன find out பண்ணனும்னா 78ங்கிறது எத்தனையாவது term find out பண்ணனும். So AN 78 formula AN is equal to A plus N minus 1 into D. நம்ம find out பண்ண வேண்டியது இந்த N தான் என்னன்னு find out பண்ணனும். Okay. Here A ங்கிறது 78 is equal to 3 plus N minus 1 into D ங்கிறது 5. Okay. 78 is equal to 3 plus உள்ளால multiply பண்ணிக்கலாம் 5 into N 5N minus 1 into 5 minus 5. Okay. இந்த ரெண்டு term subtract பண்ணிக்கலாம் 78 is equal to 3 minus 5 that is minus 2. 5N minus 2. Okay, நமக்கு இந்த n வேல்யூ தான் வேணும். சோ n மட்டும் இந்த சைடு வச்சிட்டு மத்த டேர்ம் இங்க ரைட் பண்ணிக்கலாம். இங்க -2ல இருக்க டேர்ம் இங்க வரும்போது +2 ஆயிடும். 78 plus 2 is equal to 5n. ஆட் பண்ணும்போது 80 is equal to 5n. Okay. Here 5n is equal to சைடு மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணிருக்கேன். Okay, கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். n is equal to 80. இங்க multiply இருக்க வேல்யூ இங்க வரும்போது divided by ல வந்துரும். So 1 5 is 5 here, 1 5 is 5, balance 3, 30, 6 5s are 30. So n is equal to 16. இங்க 78ங்கிறது எத்தனையாவது டேர்ம்னு கேட்டிருக்காங்க. 78ங்கிறது 16th term. ரைட் பண்ணிக்கலாம். Thus 78 is the 16th term of the given AP arithmetic progression. Okay, கொடுத்திருக்க क्वेश्चनல 78ங்கிறது எத்தனாவது டேர்ம் கேட்டிருக்காங்க. This is first term A and common difference find out பண்ண தெரியும். Last A தான் AN. AN is equal to 78. Formula apply பண்ணும்போது எத்தனாவது டேர்ம் அப்படிங்கிறது அதாவது என்னோட வேல்யூ நமக்கு find out பண்ணிக்கலாம். Okay. Then fifth one. Fifthல ரெண்டு subdivision கொடுத்திருக்காங்க. Okay, question read பண்ணிக்கலாம். Find the number of terms in each of the following arithmetic progression. Okay, இந்த subdivision கொடுத்திருக்காங்க. கொடுத்திருக்க questionல என்ன find out பண்ணனும்? Number of terms எத்தனை இருக்குன்னு find out பண்ணனும். Okay. 7, 13, 19, etc. 205. Here also A is equal to 7, D is equal to A2 minus A. That is 13 minus 7, 6. D oda value 6 and A oda value A. Here AN is equal to 205. நம்ம என்ன find out பண்ணனும்? N number of terms na n find out பண்ணனும். So AN is equal to A plus n minus 1 into D. AN ங்கிறது 205, A value 7 plus n minus 1 into D oda value 6. Okay, here 205 7 plus உள்ளால multiply பண்றோம் 6 into n 6n minus 6. இந்த ரெண்டு numbers ஐயும் subtract பண்ணும்போது 205 is equal to 7 minus 6 6n plus 1. Okay, subtract பண்ணும்போது 7 minus 6 1. நமக்கு n ஓட வேல்யூ வேணும். சோ n மட்டும் ஒரு சைடு வச்சிட்டு
இந்த பிளஸ் டேர்ம் இங்க கொண்டு வந்துக்கலாம். 205 இங்க பிளஸ் டேர்ம் வரும்போது மைனஸ் 1 ஆயிரும். 6n. Okay, here 6n is equal to subtract பண்ணும்போது 204. நம்ம n ஓட வேல்யூ வேணும். சோ என்ன மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கிறேன். இங்க மல்டிப்ளைல இருக்க வேல்யூ ஈக்குவல் அங்க வரும்போது டிவைட் ஆகும். 204 divided by 6. 2 table கொடுக்கும்போது 1 2 is 2, 0, 2 2s are 4. Here 3 table, 3 3s are 9, on balance 4 3s are 12. So n is equal to 34. First subdivision answer number of terms கேட்டிருக்காங்க. n is equal to 34. ரைட் பண்ணிக்கலாம். Thus the required number of terms n is equal to 34. Okay. Then second subdivision. Second subdivision. 18, 15, 1 divided by 2, 13, etc. minus 47. Okay. Here also a is equal to 18, d is equal to a2 minus a2 ங்கிறது 15, 1 by 2 minus a ஓட value 18. Okay. Next, இது mixed fractionல இருக்கு. So, நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? 15 into 2, 30, 30 plus 1, 31 divided by 2 minus 18. Okay. Here 31, இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு LCM ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 36 divided by 2. So subtract பண்றோம். 31 minus 36. That is minus 5 by 2. D ஓட வேல்யூ minus 5 by 2, A 18. Okay. Then AN is equal to minus 47. So நம்ம இனி ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணிக்கலாம். AN is equal to A plus n minus 1 into D. AN ங்கிறது minus 47 is equal to A ஓட வேல்யூ 18 plus n minus 1 into D ஓட வேல்யூ minus 5 by 2. Okay. Here minus 47 is equal to 18. இந்த term உள்ளார multiply பண்ணிக்கலாம். இங்க plus இருக்கு minus இருக்கு. Plus into minus minus 5 by 2 n. 5 by 2 n. Minus into minus plus 1 into 5 by 2, 5 by 2. Okay. Next, இந்த ரெண்டு டேர்மையும் add பண்ணிக்கலாம். Minus 47 is equal to, the term first write பண்ணிக்கிறேன். Minus 5 by 2n, the term 18 plus 5 by 2 இருக்கு. இதுதானே 18 plus 5 by 2 இருக்கு. So, நம்ம LCM find பண்ணும்போது 36 plus 5 divided by 2 இப்படி வரும். Okay. 18 into 2, 36 plus 5 divided by 2. Add பண்ணும்போது 41 divided by 2. Add பண்ணும்போது 41 divided by 2. இங்க ரைட் பண்ணிக்கிறேன். 41 divided by 2. Okay. Next, நமக்கு இந்த n term மட்டும் தான் வேணும். n term மட்டும் இங்க வச்சிட்டு மத்த term இங்க ரைட் பண்ணிக்கிறேன். Okay. Minus 47 இங்க plusல இருக்க term இங்க வரும்போது minus 41 divided by 2 is equal to minus 5 by 2n. Okay வா? Then இந்த ரெண்டு termம் LCM find பண்றதுக்காக multiply பண்ணோம். இந்த ரெண்டு term. Okay. Multiply பண்ணும்போது 47 into 2 94 minus 94 minus 41 இந்த ரெண்டு term தான் multiply பண்ணிருக்கோம் LCM minus 94 minus 41 whole divided by 2 is equal to minus 5 by 2n. புரியுதா? இந்த term first இல்லனே சொல்றேன். இந்த ரெண்டு term add பண்றோம். add பண்ணும்போது எப்படி வரும்னா 18 plus 5 by 2 னு வரும். இந்த ரெண்டு term multiply பண்ணும்போது 36 plus 5 divided by 2. That is 41 divided by 2. Okay. நமக்கு இந்த n term தான் வேணும். So இத மட்டும் ஒரு சைடு வச்சிட்டு பேலன்ஸ் டேர்ம் இங்க கொண்டு வரும். சோ இங்க பிளஸ்ல இருக்க டேர்ம் இங்க வரும்போது மைனஸ் ஆயிடும்.
ஓகேவா? இங்க டிவைடட் பை டேர்ம் இல்ல. சோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா LCM ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். சோ LCM ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம்னா -47 into 2 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -94. சேம் இதே டேர்ம் அப்படிதான் வரும். is equal to -5/2n. ஓகே. நெக்ஸ்ட் நியூமரேட்டர்ல சேம் சைனா இருக்கு. சோ ஆட் பண்ணி அதே சைன் ரைட் பண்றோம். -94 41 ஆட் பண்ணும்போது 5 13. ஓகே. -35 divided by 2 is equal to -5/2n. ஓகே. நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்னோட வேல்யூ தான் வேணும். சோ n டேர்ம் மட்டும் அங்க வச்சு மத்த டேர்ம் இங்க கொண்டு வரோம். இந்த டேர்ம் இங்க வரும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆயிடும். ஓகே. சோ -135 divided by 2 into ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும்போது 2 மேல 2 divided by -5 is equal to n. ஓகே. இந்த 2 cancel ஆயிடும். minus cancel ஆயிடும். Here 1 5 is 5. இங்க 2 5s are 10, balance 3. 35, 7 5s are 35. So, என்னோட value 27. Okay. இங்க number of terms find பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So, n is equal to 27. Write பண்ணிக்கலாம். Thus, the required number of terms is 27. Okay. The doubt இருந்துச்சுனா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Thank you.